Hello everyone, this is Chris. 안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 영어쌤입니다. 쌤 목이 어제보단 조금 나은데 그래도 여전히 좀 불안해요. 그래서 선생님 목소리가 간혹 잘 안 들린다거나 혹은 음을 이탈하더라도 양해를 해주시고 동영상 강의를 시청해 주시길 바랍니다. 자, 오늘은 우리가 배웠던 본문 내용의 빈칸 채우기 그리고 영작하기를 한번 해보도록 할게요. 자, 넌 주로 아침에 언제 일어나니? 영어로 뭐였죠? When do you usually get up in the morning? 자, when 어떻게 적어요? W-H-E-N. Do you 있죠? Usually 어떻게 적어요? U-S-U-A-L-L-Y. Get 어떻게? G-E-T. Up 어떻게? U-P. So when do you usually get up in the morning? 이렇게 됐죠. 자, 난 주로 아침 8시에 일어나. 영어로 어떻게? I usually get up at 8 in the morning. 그죠? 자, usually 어떻게 적어요? U-S-U-A-L-L-Y. Get 어떻게? G-E-T. up 어떻게? UP. at 8 in the morning. 그죠? 넌 일어난 후에 무엇을 하니? 영어로 어떻게? What do you do after you wake up? 그죠? What 어떻게? W-H-A-T. Do you do after 어떻게 적어요? A-F-T-E-R. You wake 어떻게 적어요? W-A-K-E. up 어떻게? U-P. 그죠? What do you do after you wake up? 자, 나는 아침 식사를 하고 옷을 갈아입어. 영어로 어떻게 해요? I have breakfast and get changed. 그죠? I have 어떻게 해요? H-A-V-E. breakfast 어떻게 해요? B-R-E-A-K-F-A-S-T. and get changed 어떻게 적어요? C-H-A-N-G-E-D. 그죠? 그리고 난 학교를 가. 영어로 어떻게? and A-N-D and I go to school. 그죠? school 어떻게 적어요? S-C-H-O-O-L. 그죠? 자, 넌 주로 아침에 언제 일어나니? 영어로 어떻게? When do you usually get up in the morning? 그죠? when 어떻게 적어요? W-H-E-N. Do you usually 어떻게? U-S-U-A-L-L-Y. get 어떻게? G-E-T. up 어떻게? U-P. in the morning. 그죠? When do you usually get up in the morning? 자, 난 주로 7시 30분에 일어나. 영어로 어떻게? I usually get up at 7:30 in the morning. 이게 아침이란 말이 빠졌네요. 다시 난 주로 아침 7시 30분에 일어나. 영어로 어떻게? I usually get up at 7:30 in the morning. 그죠? usually 어떻게? U-S-U-A-L-L-Y. get 어떻게? G-E-T. up 어떻게? U-P. 그래서 I usually get up at 7:30 in the morning. 이렇게 되는 거죠. 넌 일어난 후에 무엇을 하니? 영어로 뭐예요? What do you do after you wake up? 그죠? What 어떻게? W-H-A-T. After 어떻게? A-F-T-E-R. You wake 어떻게? W-A-K-E. up 어떻게? U-P. What do you do after you wake up? 그죠? 너는 아침 식사를 하고 양치질을 해. 영어로 어떻게 해요? I have breakfast. have 어떻게? H-A-V-E. breakfast 어떻게 해요? B-R-E-A-K-F-A-S-T. and 양치질 뭐예요? brush teeth죠. 자, brush 어떻게 적어요? B-R-U-S-H. teeth 어떻게? T-E-E-T-H. 그죠? 이렇게 해야 됩니다. 그죠? 자, 그러면 이제 영작하기를 해볼게요. 우리 책 영작하기 부분을 보면 이렇게 되어 있지 않고 앞에 빈칸 채우기하고 똑같이 되어 있죠.
그 인쇄가 잘못된 거예요, 여러분. 네, 죄송해요. 그래서 쌤이 오늘 수업 시간에 여러분들한테 다시 이걸 프린트해서 줬잖아요. 그래서 그 교재에다가 영작하기를 해보길 바래요. 자, 그러면 영작하기 한번 해봅시다. 넌 주로 아침에 언제 일어나니? 영어로 어떻게? When do you usually get up in the morning? 그죠? when 어떻게? W-H-E-N. do 어떻게? D-O. you 어떻게? Y-O-U. usually 어떻게? U-S-U-A-L-L-Y. get 어떻게? G-E-T. up 어떻게? U-P. in 어떻게? I-N. 더 어떻게? T-H-E. morning 어떻게? M-O-R-N-I-N-G. 그래서 when do you usually get up in the morning? 이렇게 되죠. 난 주로 아침 8시에 일어나. 어떻게? I usually get up at 8 in the morning. 그죠? I 대문자 I죠. usually 어떻게 적어요? U-S-U-A-L-L-Y. get 어떻게? G-E-T. up 어떻게? U-P. at 8 8 그냥 영어 철자로 적을게요. E-I-G-H-T. in 어떻게? I-N 더 T-H-E morning 어떻게? M-O-R-N-I-N-G. I usually get up at 8 in the morning. 이렇게. 넌 일어난 후에 무엇을 하니? 영어로 어떻게? What do you do after you wake up? 그죠? What 어떻게? W-H-A-T. do. D-O-U. Y-O-U. do. D-O. after. A-F-T-E-R. U. Y-O-U. wake 어떻게? W-A-K-E. up 어떻게? U-P. What do you do after you wake up? 그죠? 그 다음에 나는 아침 식사를 하고 옷을 갈아입어. 영어로 어떻게? I have breakfast and get changed. 그죠? I는 대문자 I. have 어떻게 적어요? H-A-V-E. breakfast 어떻게? B-R-E-A-K-F-A-S-T. and 어떻게? A-N-D. get 어떻게? G-E-T. change it 어떻게? C-H-A-N-G-E-D. 자, 그리고 난 학교를 가. 영어로 어떻게? And I go to school. 그죠? and 어떻게? A-N-D. I. 대문자 I. go 어떻게? G-O. to. T-O. school 어떻게? S-C-H-O-O-L. 자, 넌 주로 아침에 언제 일어나니? 영어로 어떻게 해요? When do you usually get up in the morning? when 어떻게? W-H-E-N. do 어떻게? D-O. you 어떻게? Y-O-U. usually 어떻게? U-S-U-A-L-L-Y. get 어떻게? G-E-T. up 어떻게? U-P. in 어떻게? I-N. 더 어떻게? T-H-E. morning 어떻게? M-O-R-N-I-N-G. When do you usually get up in the morning? 이렇게 되죠. 난 주로 7시 30분에 일어나. 영어로 어떻게? I usually 어떻게 적어요? U-S-U-A-L-L-Y. get 어떻게? G-E-T. up U-P. at 7 어떻게? S-E-V-E-N. 30 어떻게요? T-H-I-R-T-Y. in I-N. the T-H-E. morning. M-O-R-N-I-N-G. 넌 일어난 후에 무엇을 하니? 영어로 어떻게? What do you do after you wake up? 그죠? What 어떻게? W-H-A-T. do. D-O-U. Y-O-U. do. D-O. after. A-F-T-E-R. U. Y-O-U. wake. W-A-K-E. up. U-P. 그죠? What do you do after you wake up? 자, 나는 아침 식사를 하고 양치질을 해. 영어로 어떻게 해요? I have breakfast and brush teeth. 그죠? I have 어떻게? H-A-V-E. breakfast 어떻게? B-R-E-A-K-F-A-S-T. and 어떻게? A-N-D. brush 어떻게? B-R-U-S-H. teeth 어떻게? T-E-E-T-H. 이렇게
해서 영작하기까지 했습니다. 그죠? 그래서 오늘 동영상 수업을 통해서 빈칸 채우기와 영작하기를 해봤어요. 그럼 동영상 수업이 끝나고 나면 여러분들 어떻게 하셔야 돼요? 여기 영작하기에 있는 문장들을 못 쓰는 종이 혹은 연습장에 여러 번 쓰면서 외워보셔야 되겠죠. 그죠? 그리고 난 뒤에 어떻게 하셔야 돼? 오늘 영어 교실에서 선생님과 함께 만들어 봤던 응용 대화 문장 만들기 했는 거 있죠? 그거 외우셔야 되겠죠. 그죠? 영어는 외우는 거예요, 여러분. 외우는 공부가 처음에는 되게 하기 싫고 짜증나요. 예. 마치 노동을 하는 것 같아서. 그럼에도 불구하고 참고 하면은 나중에는 여러분들이 굳이 쓰면서 외우지 않아도 그냥 눈으로만 와도 그리고 처음 보는 건데도 딱 보자마자 바로 외워져 버리는 그런 힘을 갖게 돼요. 진짜예요. 선생님은 그렇거든요. 선생님은 지금도 영어로 된 신문이나 영어로 된 뭐 책 이런 거 이렇게 볼 때 선생님이 한번 쓱 받는 문장을 그 자리에서 외우는 경우가 많아요. 왜냐하면 선생님도 수십 년 동안 영어처럼 외우는 과목들을 공부를 했고 또 외울 때는 항상 못 쓰는 종이나 연습장에 쓰면서 외우는 습관을 길렀기 때문에 그렇기 때문에 남들보다 암기를 좀 더 잘할 수 있는 능력이 생긴 거고 그 능력 때문에 이제는 굳이 쓰지 않아도 그냥 보기만 해도 외워지는 그런 현상이 일어나는 거예요, 여러분. 아셨죠? 그래서 여러분들도 처음에는 쓰면서 외우는 습관을 기르세요. 몇 년 동안. 언제까지? 여러분들이 고등학생이 될 때까지는 계속 암기 과목을 쓰면서 외우세요. 그렇게 해서 대학을 딱 가잖아요. 대학생이 딱 됐을 때는 대학교에서 보는 책이나 자료에 있는 내용들을 여러분이 쓱 그냥 한번 봤음에도 불구하고 그 자리에서 바로 외워져요. 아시겠죠? 공부도 훈련이에요. 힘들어요. 짜증나요. 지겨워요. 그렇지만 그걸 참고 공부를 여러분들이 하다 보면 나중에는 공부가 더 이상 여러분들에게 힘들지가 않아요. 더 이상 짜증나지 않아요. 왠 줄 아세요? 여러분들은 이미 많이 공부해 있는 상태이기 때문에 그리고 어떻게 하면 공부를 좀 더 빨리 그리고 쉽게 잘할 수 있는지에 대한 방법을 이미 터득해 있을 거기 때문에 여러분들은 그때서는 공부를 누구보다도 즐겁게 할 수 있게 됩니다. 아시겠죠? 자, 오늘 수업 여기서 마칠게요, 여러분. 고생하셨어요.